Hello students, in last lecture we had seen the concentration of ore, and the concentration of ore is get carried out by the different methods depending upon the kind of the ore, and that concentrated ore is then subjected to the next process, and that process is called as a calcination process. So what is calcination process? Now in this process, whatever ore obtained from the concentration process, that is get strongly heated at a sufficient temperature to remove the moisture present in the that ore. So due to the heating, the physical state of the ore, that is the moisture from the that ore is get removed, and the moisture is get removed, and that's why it is heated at a sufficient temperature. Now what happens in calcination process? In calcination process, the moisture is get removed. So for that process, a kind of the instrument or the assembly is used, and that assembly is called as a reverberating furnace. Now in this process, in reverberating furnace, when that ore is get heated at sufficient temperature, now that ore becomes porous. Now say for example, if iron ore containing oxide on calcination is get heated in the reverberating furnace, it gives off the moisture, that is moisture is get removed, and it becomes a porous. That porous particles are get formed. Now it is get given by this process. Now this Fe2O3 ore thrice H2O containing water, that is get heated, and it forms Fe2O3, and the water thrice H2O, water is get removed. So water is get removed, and that's why that material becomes porous one. Now another example, when bauxite is calcinated, bauxite ore is calcinated at high temperature, again the H2 is removed and the anhydrous aluminum is get left. So here in this process, Al2O3 twice H2O heated to form this anhydrous Al2O3, that is aluminum is get separated and water molecules are get removed. This is again another limestone calcination. After calcination, it gives us a calcium oxide and the CO2 is get removed. So whatever the instrument is used during the process, that is reverberating furnace. Now here the diagram of reverberating furnace is there. In this diagram, what happens? This is a one kind of the container. That here in this container, the charge is get embedded, or the ore material is get added in this hearth, and this ore material here on the left hand side, there is a fire gate from where the whatever the gas is heated, and that heat is get passed through this pores, or what we call it enters to the hearth, and that ore is get heated. Now this is a heat generation, and fire gate, that is called as a fire gate and that fuel is burned, and it is get this ore material is get heated. So whatever the gases exhausted, that is water molecule and other gases, exhausted gases are get removed from this outlet. So in this way, the ore is get heated in the reverberating furnace, and we obtain the porous material. Now after that, after calcination, the ore is then subjected to the roasting process. So what happens in the roasting process? That ore is again get heated. It is get heated below the temperature, that is temperature below the melting point of that ore, or ore containing a metal, or below the melting point of the metal. It is get heated in presence of air. It is nothing but the roasting. Now roasting is the process in which the calcinated ore is heated in presence of air below the melting point. That is, a fusion of that ore is get carried out. Now during this process, what is the purpose of this process? The ore, whatever this ore contains some oxides, some material, that purpose of this method to change ore into its oxide. That is, ore is get converted into its oxide or the sulfate form, while
the impurities are also get oxidized and removed from the volatile substance in the form of volatile substance. During the heating, what happens? Two processes are there. That ore is get converted into the oxide, or it is get converted into the sulfate, while the oxidized impurities are get removed as a volatile substance. So two purposes are solved: convert into the oxide or sulfate, and the impurities are get removed. Now from the oxide, the metal can be obtained by the electrolysis or the reduction respectively. After roasting, that ore material is get subjected to the electrolysis process, and after that or reduction process. Now from that we obtain a pure metal. Now roasting of that material is generally carried out in reverberatory furnace, in which ore is heated by the flame as a fuel, as we see above in above diagram. Usually sulfide ores are oxidized by this method. Generally sulfide ores, whatever the sulfide ores are there. So this is a zinc sulfide ore. It is get heated in presence of air. Now the metal is removed, that is twice Zn, and the sulfur gas is get removed. That is as impurity. Sometimes sulfide is not converted to the oxide, but to soluble sulfate by partially roasting. Soluble sulfate मध्ये त्याचं रूपांतर केलं जातं partially roasting. Then these soluble sulfate salts are leached out with the water and used for the फर्दर ट्रीटमेंट. त्याच्यानंतर ती आपल्याला पुढच्या प्रोसेससाठी वापरले जातात किंवा त्याची फर्दर ट्रीटमेंट केली जाते. कॉपर सल्फेट ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्शन होते, इट इज गेट कन्वर्टेड इन कॉपर सल्फाईड आहे. कॉपर सल्फेटमध्ये झिंक सल्फाईड O2 इन प्रेझन्स ऑफ ऑक्सिजन हीट केले गेले, इट इज गेट कन्वर्टेड इन टू द झिंक सल्फाईड. अशा प्रकारे याच्यामध्ये रोस्टिंग प्रोसेसमध्ये आपल्याला काय आहे, त्याच्या सल्फाईड किंवा ऑक्साईड फॉर्ममध्ये मेटलचं कन्व्हर्शन केलं गेलं, आणि त्याच्यामधल्या ज्या इम्प्युरिटीज होतात, व्हॉट एव्हर इम्प्युरिटीज प्रेझेंट, त्या इम्प्युरिटीज काय आहेत, व्होलाटाईल सबस्टन्स म्हणून त्या बाहेर टाकल्या गेल्या. आणि नंतर हे जे वर मटेरियल आहे त्याचं काय केलं जातं, त्याचं इलेक्ट्रॉलिसिस प्रोसेस किंवा मग त्याच्याने रिडक्शन प्रोसेसने मेटल जे आहेत ती या ओव्हरमधनं दे आर गेट सेपरेटेड आउट. आता हे पुढची जी आपण म्हटलं मग त्याचं इलेक्ट्रॉलिसिस होतं किंवा रिडक्शन होतं ओव्हरचं रोस्टिंग प्रोसेस. नंतर रिडक्शन ऑफ मेटल आपण बघणार. याच्यामध्ये काय तर रोस्टेड किंवा कॅल्सिनेटेड जे मटेरियल आपण असतं ओव्हर मटेरियल, याचं काय केलं जातं, इट इज रिड्यूस टू द मेटल. त्याच्यामधनं मेटलमध्ये त्याचं कन्व्हर्शन केलं जातं किंवा मेटॅलिक स्टेटमध्ये. आणि त्याच्यामध्ये ही जी काही कॉमन मेथड्स वापरल्या जातात फॉर द रिडक्शन, त्याच्यात काही प्रोसेसेस आहेत. त्या आहेत, पहिली प्रोसेस आहे युजिंग पॉवरफुल रिड्युसिंग रिएजंट. सेकंड इज युजिंग कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, युजिंग एअर रिडक्शन प्रोसेस किंवा त्याला ऑटो रिडक्शन पण म्हणतात, युजिंग इलेक्ट्रोलायटिक रिडक्शन किंवा युजिंग वेट प्रोसेस किंवा त्याला म्हणतात हायड्रोमेटॅलर्जी. दीज आर द डिफरंट प्रोसेसेस विच आर युज्ड फॉर दी रिडक्शन ऑफ द मेटल. मेटल रिडक्शनसाठी ह्या प्रोसेसेस वापरल्या जातात. नाव लेट अस सी वन बाय वन. नाव फर्स्ट प्रोसेस इज ए युजिंग पॉवरफुल रिड्युसिंग रिएजंट. या प्रोसेसमध्ये काय केलं जातं, आपल्याला माहिती आहे, फॉर द एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह मेटल द पॉवरफुल रिड्युसिंग एजंट जे आहेत त्याच्यामध्ये H2CO वॉटर किंवा वॉटर गॅस ज्याला आपण म्हणतो, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनॉक्साईड आणि H2चं कॉम्बिनेशन हे वापरलं जातं. किंवा मग सोडियम, पोटॅशियम, ॲल्युमिनियम किंवा मॅग्नेशियम हे मेटल्स त्याच्यासाठी यांच्या रिडक्शनसाठी प्रोसेस वापरली जाते. आता आपल्याला काय सर्टेन ऑक्साईड जे आहेत याचे क्रोमियम किंवा मॅंगनीजचे ते काय असतात, दे आर व्हेरी स्टेबल आणि ते काही आपल्याला रिड्यूस होत नाही बाय द रिड्युसिंग एजंट. सो सच ऑक्साईड्स आर रिप्लेस्ड बाय द ॲल्युमिनियम पावडर. असे ऑक्साईड जे आहेत ते ॲल्युमिनियम पावडरने रिप्लेस केले जातात, बिकॉज ॲल्युमिनियम जे आहे इट हॅज ग्रेट ॲफिनिटी फॉर द ऑक्सिजन ॲट हायर टेम्परेचर. हायर टेम्परेचरला काय आहे, ॲल्युमिनियमची ऑक्सिजन बरोबर जास्त ॲफिनिटी असल्यामुळे त्या ठिकाणी ॲल्युमिनियम वापरलं जातं. म्हणजे काय, oxides like chromium, manganese, etc. are very stable and not reduced by the powerful reducing reagent. So, such oxides are reduced by aluminum powder because aluminum has greater affinity for the oxygen at higher temperature. This process of reduction by aluminum is known as a Goldsmith process. या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं, Goldsmith process. What is Goldsmith process then?
The reduction of the metals like chromium and manganese, which are very stable, are get reduced in presence of aluminium powder having a higher affinity towards oxygen at high temperature, and this process is called as a Goldsmith aluminothermic process. तिला आपण म्हणतो Goldsmith aluminothermic process. आता ह्या प्रोसेसमध्ये काय होतं याच्यामध्ये, इन दिस प्रोसेस मेटल ऑक्साईड जो आहे इट इज मिक्स्ड विथ द ॲल्युमिनियम पावडर करून मिक्स केला जातो इंटू 3:1 रेशो. 3:1 रेशो म्हणजे काय, 3 पार्ट्स ऑफ दी ओअर अँड 1 पार्ट ऑफ द ॲल्युमिनियम त्याच्यामध्ये मिक्स केलं जातं. आणि याच्यामध्ये काय केलं जातं, मिक्स करून मिक्स झालं की ही जी काय प्रोसेस आहे मग हिटिंगची होणार आहे हिला थर्माइट प्रोसेस म्हणतात. अँड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए थर्माइट प्रोसेस. In this method, the thermite, what is mixture of metal oxide and aluminium powder, it is get ignited in a closed crucible by means of the lighted magnesium ribbon. Magnesium ribbons जे आहेत त्याला बर्न केले जातात, लाइटन केले जातात आणि त्याच्या साहाय्याने काय केलं जातं, एका क्लोज क्रुसिबलमध्ये हे मटेरियल जे आहे दॅट इज मेटल ऑक्साईड आणि ॲल्युमिनियम पावडर हे काय केलं जातं, इट इज गेट हीटेड. आपल्याला माहिती आहे आता हीटमध्ये काय आहे, ही प्रोसेस जी आहे याच्यामध्ये दिस प्रोसेस इज हायली एक्झोथर्मिक प्रोसेस. सो द मेटल ऑब्टेन इन द मोल्टन स्टेट अँड इट इज गेट सेटल डाऊन ॲट द बॉटम. तो बॉटमला सेट होत होतो आणि इट इज गेट रिमूव्ड बाय युझिंग द प्लग. तिथे आता डायग्राममध्ये आपल्याला क्लिअरली अंडरस्टँड होईल. आता हे जे फर्नेस वापरलं जातं गोल्डस्मिथ ॲल्युमिनोथर्मिक प्रोसेससाठी, याच्यामध्ये हे क्रुसिबल आहे, क्रुसिबल आणि इट इज गेट हे आजूबाजूला त्याचे काय देर इज अ सँड. फायर क्ले क्रुसिबल असल्यामुळे हाय टेम्परेचरला ते स्टेबल असतं. आता हे जे काही मटेरियल आहे मेटल ऑक्साईडचं आणि पावडरचं मटेरियल याच्यामध्ये आहे, हे मटेरियल जे आहे आता याच्यामधलं मेटल ऑक्साईड हे मॅग्नेशियम रिबन जे आहे तो बर्न केले जातात आणि ड्यू टू द मॅग्नेशियम बर्निंगमुळे काय होईल त्याच्यामध्ये हीट होईल, प्रचंड हीट बाहेर टाकली जाईल. त्यामुळे काय होईल, हीट जास्त असल्यामुळे मेटल काय होईल, इट इज गेट मेल्टेड मोल्टन फॉर्ममध्ये आणि ते काय होईल खाली सेटल डाऊन होतं. इथे सेटल डाऊन झाल्यानंतर आपल्याला खाली एक टॅप प्लग दिलेला आहे हा, आणि या टॅप प्लगच्या सहाय्याने मग मेटल जे आहेत इन द फॉर्म ऑफ जे मेटल जो आहे प्युअर मेटल तो काय केला जातो, एक्स्ट्रॅक्ट केला जातो. आणि जे काही स्लॅग मटेरियल असेल किंवा त्याला आपण इम्प्युरिटीज म्हणू, अनवॉन्टेड मटेरियल ते यावरती फ्लोट होतं, त्याला आपण म्हणतो ॲल्युमिनियम ऑक्साईडचं मटेरियल जे आहे ते आपल्याला काय केलं जातं मग ते फ्लोट होतं स्लॅग म्हणून. त्याचं ते काय करतं, मेटल मटेरियलला प्रोटेक्ट करण्याचं काम करतो. सो अशा प्रकारे गोल्डस्मिथ ॲल्युमिनोथर्मिक प्रोसेस जी आहे या फर्नेसमध्ये कॅरीड आउट केली जाते. दुसरी जी काही रिडक्शनची प्रोसेस आहे ती आहे युजिंग कार्बन रिडक्शन प्रोसेस. कार्बन रिडक्शन प्रोसेस आहे. इन दिस मेथड काय केलं जातं, जे ऑक्साईड मेटल्स जे आहेत त्याच्यामध्ये लेड आहे, झिंक आहे, Fe आहे, Zn आहे, Cu एक्सेट्रा आर रिड्यूस्ड बाय स्ट्रॉंगली हिटिंग then with the coke and carbon in the blast furnace, because of this carbon reduces to the metal oxides into free metals. Metal oxides conversion free metals मध्ये होतं. this process is called as a smelting process. कार्बन रिडक्शन प्रोसेसमध्ये काय होतं, हे मेटल्स जे आहेत लेड आहे, झिंक आहे, फेरस आहे, कॉपर आहे, हे मेटल्स जे आहेत ते काय केलं जातं, त्यांना हीट केलं जातं, स्ट्रॉंगली हीट केलं जातं कार्बन किंवा कोक बरोबर ब्लास्ट फर्नेसमध्ये. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, कार्बन जे आहे ते काय करतं, मेटल ऑक्साईडला काय करतं, रिड्यूस करतं मेटल्सला त्याच्या मेटल ऑक्साईड्समध्ये, आणि त्यानंतर मग त्याचं फ्री मेटलमध्ये कन्व्हर्शन केलं जातं. ही जी काही ओव्हरऑल प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसला असं म्हणतात स्मेल्टिंग प्रोसेस. सो व्हॉट इज स्मेल्टिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ द रिडक्शन ऑफ मेटल इन विच द मेटल्स आर गेट हीटेड with carbon or coke by using in presence of carbon or coke in blast furnace, and in this process carbon reduces the metal oxide to free metal. So this process is called as a smelting. कार्बन काय करतो, त्याला मग मेटल ऑक्साईडमध्ये कन्व्हर्शन करतो मेटलचं आणि मग आपल्याला फ्री मेटल मिळते, याला आपण स्मेल्टिंग प्रोसेस म्हणतो. त्याची ही रिॲक्शन जी होते स्मेल्टिंग प्रोसेसमध्ये, मेटल ऑक्साईड कार्बन बरोबर हीट केलं जातं, मोल्टन मेटल आपल्याला मिळतं, कार्बन मोनॉक्साईड गॅस इज रिमूव्ड. याच्यामध्ये Fe2O3 और फेरस ऑक्साईड आहे, कार्बन बरोबर हीट केलं गेलं
फेरस मेटल आपल्याला मिळतं. अशा प्रकारे या प्रोसेसेस आपल्याला कॅरी आउट केल्या जातात. आता हे जे काही प्रोसेस आहे, कार्बन is get oxidized to the CO2 at the temperature below 700 degrees Celsius and to CO temperature above 700. कार्बन जो आपण वापरला 700पेक्षा कमी टेम्परेचर असेल त्याचं रूपांतर कार्बन डायऑक्साईडमध्ये होतं, आणि 700पेक्षा जास्त जर टेम्परेचर असेल तर त्याचे रूपांतर कार्बन मोनॉक्साईडमध्ये गिवन बाय दिस रिॲक्शन्स. या रिॲक्शन्स आपल्याला दिलेल्या आहेत. कार्बन मोनॉक्साईड फॉर्म होतं आणि अबो जर टेम्परेचर 700पेक्षा जास्त असेल तर CO2 गॅस आपल्याला त्याच्यामधनं रिमूव्ह केला जातो. आता याच्यामध्ये ओव्हर इव्हन आफ्टर कॉन्सन्ट्रेशन कंटेन्स सम इनफ्युजेबल इम्प्युरिटीज. आता आपण एवढ्या प्रोसेस कॅरी आउट केल्या, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओव्हर केलं, त्याचं कॅल्शिनेशन केलं, मग आपण रिडक्शन केलं. आफ्टर रिडक्शनसुद्धा त्याच्यामध्ये काही इम्प्युरिटीज असू शकतात, ज्याला गँग्यू मटेरियल आपण म्हणतो. ते जे काही गँग्यू मटेरियल आहेत त्या रिमूव्ह केल्या जातात बाय कन्व्हर्टिंग इन टू द फ्युजेबल मास. त्या कशा रिमूव्ह केल्या जातात, त्याचं रूपांतर फ्युजेबल मास किंवा ज्याला आपण म्हणतो स्लॅग असं म्हणतो, फ्युजेबल मासमध्ये रूपांतर केलं जातं. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, फॉर दिस दी कन्व्हर्शन ऑफ फॉर दिस फ्लक्स मटेरियल जे आहे ते वापरले जातं. आता फ्लक्स म्हणजे काय, फ्लक्स इज द सबस्टन्स विच इज यूज्ड टू रिमूव्ह द गँग्यू. फ्लक्स मटेरियल जे आहे ते गँग्यू मटेरियल किंवा इम्प्युरिटीजला रिमूव्ह करण्याचं काम करतं. अँड ते फ्लक्स जे आहे, यूज ऑफ फ्लक्स, कुठला फ्लक्स वापरायचा ते आपल्याला गँग्यू मटेरियल त्याच्यामध्ये कशा प्रकारचं प्रेझेंट आहे त्यानुसार ते फ्लक्स मटेरियल वापरलं जातं. आणि जे काही गँग्यू मटेरियल असेल इन द फॉर्म ऑफ स्लॅग काय केलं जातं, रिमूव्ह केलं जातं. आता फॉर एक्झाम्पल याच्यामध्ये एक्झाम्पल काय आहे आपल्याला, गँग्यू मटेरियल जर ॲसिडिक असेल तर बेसिक फ्लक्स वापरलं जातं, जसे कॅल्शियम ऑक्साईड, मॅग्नेशियम ऑक्साईड जे आहेत, दीज आर द फ्लक्स मटेरियल विच इज यूज्ड जेव्हा ॲसिडिक गँग्यू मटेरियल असेल. आता गँग्यू मटेरियल जर बेसिक असेल तर त्यावेळेला काय वापरलं जातं, सिलिकॉन डायऑक्साईड, बोरॅक्ससारखे मटेरियल हे वापरले जातात. म्हणजे गँग्यू मटेरियल जे आहे मिक्स्ड विथ द फ्लक्स, गँग्यू प्लस फ्लक्स गिव्ज अस ए स्लॅग. स्लॅग इज द मटेरियल, अनवॉन्टेड मटेरियल, गँग्यू मटेरियल त्याच्यामध्ये आपल्याला मिळतं आणि इट इज गेट रिमूव्ड. ॲसिडिक असेल तर आपल्याला कॅल्शियम ऑक्साईड वापरला जातो आणि मग स्लॅग आपल्याला मिळते. आता ही स्लॅग जे आहे इट इज नॉट सोल्युबल इन मोल्टन मेटल. ती मोल्टन मेटलमध्ये सोल्युबल नसते. इट इज लायटर इन वेट, तिचं वजन कमी असतं आणि त्यामुळे लायटर वेट असल्यामुळे ती काय होते, वरती आपल्याला तरंगते, इट फ्लोट्स ऑन दी सरफेस अँड ती इट इज गेट स्किम्ड ऑफ. ती काय केली जाते, स्किम्ड ऑफ काढून टाकली जाते वरती सरफेस ऑफ द मेटलवरून ती आपण स्किम ऑफ करतो. अशा प्रकारे जसं आपण वेगवेगळ्या प्रोसेसेसमध्ये साबणाचा पेस्ट तयार होतो, वरती काही मटेरियल आलं आपण वरती ते काढतो, तशा प्रकारे हे मटेरियल काढलं जातं. पुढची जी आहे ऑटो रिडक्शन प्रोसेसने केलं जातं काही मेटल्सला. ऑटो रिडक्शन प्रोसेसमध्ये जे आहेत लेस रिॲक्टिव्ह मेटल जे आहेत म्हणजे Hg, Pb, Sb, Cu हे जे काही लेस रिॲक्टिव्ह हेवी मेटल्स आहेत ते सेपरेट केले जातात त्यांच्या ऑक्साईडपासून. पण आता काय, दीज ऑक्साइड्स जे आहे यांची जे ऑक्साइड्स आहेत दे आर व्हेरी स्टेबल टुवर्ड्स द हीट. हेन्स द यूज ऑफ एनी additional reducing agent is not necessary, while only roasting in air is sufficient for the separation of the metal. आता याच्यामध्ये काय अनस्टेबल काही सेपरेटेड काही जे असतात त्याच्यामध्ये सेपरेटेड फ्रॉम द ऑक्साईड, पण these oxides are unstable towards heat. Hence use of any additional reagent is not necessary. additional reagent necessary नाहीत. सो काय केलं जातं, रोस्टिंग केलं जातं इन प्रेझेन्स ऑफ एअर आणि मेटल्स जे काय सेपरेट केले. फॉर एक्झाम्पल काय तर मर्क्युरी मेटल जो आहे सेपरेटेड फ्रॉम द गॅलेना ओव्हर HgS मर्क्युरिक सल्फाइड गॅलेना ओव्हर ज्याला म्हणतो बाय रोस्टिंग प्रोसेस. इट इज इन एअर अंटिल द पार्ट ऑफ कन्वर्टेड इन टू द HgO. काही पार्ट कन्वर्ट होतं HgO मध्ये. फर्दर हिटिंग इन द absence of air the oxide reacts with the uncharged sulfide to give Hg vapors which are on condensation gives a Hg metal. अशा प्रकारे काय केलं जातं, गॅलेना ओव्हर जो आहे त्याला रोस्टिंग प्रोसेसने हीट केलं जातं हवेमध्ये. त्यानंतर त्याचं काय होतं, पार्ट जो आहे त्याचं काही कन्वर्ट होतं मेटल ऑक्साईडमध्ये म्हणजेच मर्क्युरिक ऑक्साईडमध्ये, आणि नंतर त्याला मर्क्युरिक ऑक्साईडला
इन ॲब्सेन्स ऑफ एअर हीट केलं जातं. त्यामुळे ते ऑक्साईड मटेरियल जे आहे ते अनचेंज्ड रिॲक्ट होतं कोणाबरोबर, सल्फाईडबरोबर, आणि आपल्याला मिळतात मर्क्युरी वेपर्स, जे आपल्याला कंडेन्सेशन प्रोसेसने मग सेपरेट आउट करता येतात. अशा प्रकारे HGS हायड्रोजन सल्फाईड ऑक्सिजनबरोबर त्याला हीट केलं इन प्रेझन्स ऑफ एअर, ज्याला आपण म्हणतो ट्वाईस HGO आपल्याला मिळतो. सल्फर डायऑक्साईड गॅस बाहेर पडला. हा HGO जो आहे मग पुन्हा काय केलं जातं, त्याला इन ॲब्सेन्स ऑफ एअर HGS हायड्रोजन सल्फाईडबरोबर त्याची रिॲक्शन कॅरी आउट केली जाते. ओव्हरबोर्ड मटेरियल आहेच त्याच्यामध्ये ऑलरेडी, आणि नंतर त्याचं वेपर्स तयार होतात, त्या कंडेन्स केल्या जातात. सो अशा प्रकारे ही जी काही प्रोसेस आहे, या प्रोसेसने आपण काय करू शकतो, हवेमध्ये हीटिंग करून इन ॲब्सेन्स ऑफ आणि इन प्रेझन्स ऑफ एअर केलं, म्हणून त्याला म्हणतात एअर रिडक्शन प्रोसेस. पुढची प्रोसेस जी आहे ती युजिंग इलेक्ट्रिक रिडक्शन किंवा इलेक्ट्रोमेटॅलर्जी म्हणतात. इलेक्ट्रोमेटॅलर्जीमध्ये काय केलं जातं, इलेक्ट्रोलायटिक रिडक्शन ही जी काय प्रोसेस आहे मेनली यूज फॉर द एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ अल्केली अँड अल्कलाईन अर्थ मेटल्स, म्हणजे झिंक किंवा ॲल्युमिनियम सारखे जे मेटल्स आहेत, अल्केली आणि अल्कलाईन मेटल, यांच्या रिडक्शनसाठी ही इलेक्ट्रोमेटॅलर्जी प्रोसेस इज युज्ड. याच्यामध्ये काय होतं, दी एक्स्ट्रॅक्शन जे आहे असं द एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ हायली इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह मेटल्स बाय केमिकल रिडक्शन agent is difficult. Chemical reduction is difficult. So oxides of these metals are very stable and have to be heated very strongly with the carbon in order to reduce them to the metal. But high temperature, these metal combines with the carbon to form carbide. आता काय ते स्ट्रॉंग रिड्युसिंग रिजंट वापरून ही जी काही मेटल्स आहेत त्यांचं डिफिकल्ट आहे रिडक्शन करणं. त्यामुळे त्यांची जे काही ऑक्साईड्स आहेत ते स्टेबल ऑक्साईड असल्यामुळे ते काय केलं जातं, हेवीली जर हीट केले तर काय होतं, त्यांचं रिडक्शन होतं मेटलमध्ये. पण काय होतं, हाय टेम्परेचरला ती काय होतं, ही जी काही ऑक्साईड्स आहेत ती कंबाईन विथ द कार्बन बरोबर कंबाईन होतं आणि त्याचं कार्बाईड तयार होतं आपल्याला. हेन्स त्याच्यामुळे काय, हायली इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह मेटल्स जे आहेत दे आर नॉट एक्स्ट्रॅक्टेड बाय एनी अबोव मेथड. म्हणजे हायली इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह मेटल्ससाठी ही प्रोसेस जी आहे इलेक्ट्रोलायटिक रिडक्शन आपण ज्याला म्हणतो ती वापरली जाते. कारण काय, वरच्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये त्याला हीट केलं जातं आणि हिटिंगमुळे ह्या मेटल्स ऑक्साईड स्टेबल असल्यामुळे ते आपल्याला काय फॉर्म करतात, कार्बाईड फॉर्मेशन होतं. म्हणून या प्रोसेसमध्ये आपण हे मेटलचं या प्रोसेसच्या सहाय्याने आपण त्यांचं सेपरेशन करतो. आता इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, मग हे ऑक्साईड जे मटेरियल आहे ते आपण कसे करतो, या प्रोसेसमध्ये काय होतं, त्या मटेरियलमध्ये मटेरियलमध्ये अदर साल्ट्स जे आहेत ॲडेड टू ए लोअर मेल्टिंग पॉईंट ॲज वेल ॲज वेपर प्रेशर ऑफ द मेटल. इतर साल्ट जे आहेत मेल्टिंग पॉईंट लो करण्यासाठी त्याच्यामध्ये ॲड केले जातात आणि त्याचं वेपर प्रेशर देखील कमी होतो ऑफ द मेटल अंडर इलेक्ट्रॉलिसिस अँड रिड्युसेस टू करोजन ट्रबल्स. ते त्याच्यामध्ये करोजन ट्रबल जे आहे होणारं ते पण काय केलं जातं, अवॉइड केलं जातं. त्यामुळे द मेटल इज देन लिबरेटेड ॲट कॅथोड बाय द इलेक्ट्रॉलिसिस ऑफ देअर फ्युज्ड क्लोराईड. त्याचं कन्व्हर्शन कशामध्ये होतं, फ्युज्ड क्लोराईडमध्ये मग काय केलं जातं, मेटलचं एक्स्ट्रॅक्शन केलं जातं. आता या प्रोसेसमध्ये मेटल्स एक्स्ट्रॅक्ट केले जातात इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेसने ऑफ देअर ऑक्साईड्स पासून त्याला सेपरेट केले जातं, किंवा मग हायड्रॉक्साईड्स किंवा क्लोराईड्स फॉर्ममध्ये ते सेपरेट आउट केले जातं. बघा, फ्युजन सोडियम क्लोराईड जो आहे, सोडियम प्लस आणि क्लोरीन मायनस. इलेक्ट्रोलिसिस आहे कॅथोड आणि ॲनोडला प्रोसेसेस काय, कॅथोडला काय होतं, सोडियम त्याच्यामध्ये काय केलं जातं, इलेक्ट्रॉन ॲड केलं जातं, सोडियम मेटल फॉर्म होतो. कॅथोडला काय केलं जातं, क्लोरीन जो आहे इलेक्ट्रॉन लूज करतो इथे आणि 2 क्लोरीन ॲटम कंबाईन होतात आणि आपल्याला काय होतं, Cl2 मॉलिक्यूल तयार होतो. म्हणजेच क्लोराईड फॉर्ममध्ये आपल्याला त्याचं फ्युज्ड फॉर्ममध्ये तो सेपरेट आउट करता येतो. मेटल्स जे स्टेबल मेटल्स आहेत, ज्यांचे ऑक्साईड स्टेबल आहेत, असे मेटल्स किंवा जे जास्त इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह मेटल्स आहेत, या प्रोसेसने काय केलं जातं, आपल्याला त्याचं सेपरेशन केलं जातं. आणि शेवटची प्रोसेस ज्याच्यामध्ये आहे ती आहे वेट प्रोसेस किंवा त्याला म्हणतो हायड्रोमेटॅलर्जी. हायड्रोमेटॅलर्जी म्हणजे काय केलं जातं,
Hydrometallurgy is the treatment of obtaining metal into the solution by the action of suitable chemical reagent like sodium cyanide solution or chlorine in presence of water, and then metal is extracted by electrolysis or by use of proper precipitating reagent. हायड्रोमेटॅलर्जी मध्ये काय केलं जातं, आपल्याला ही जी प्रोसेस आहे, मेटल जे आहे, मेटलवरती केमिकल रिएजंट जे आहे सोडियम सायनाइड सारखे किंवा मग क्लोरीन सारखे, सोडियम क्लोराईड सारखे मटेरियलचं इन प्रेझन्स ऑफ वॉटर ट्रीटमेंट केली जाते आणि नंतर मग मेटल जे आहे ते इलेक्ट्रॉलिसिस प्रोसेसने सेपरेट आउट केले जातं बाय युजिंग द प्रेसिपिटेटिंग रिएजंट. फॉर एक्झाम्पल काय, तर मेटल्स जे आहेत, गोल्ड आहे, सिल्वर आहे, दे आर प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम देअर सोल्युशन बाय मेटल झिंकच्या सहाय्याने. झिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह, त्याच्या सहाय्याने ते काय केले जातात, सेपरेट आउट केले जातात. यात इन मेटलर्जी सिल्वर मेटॅलिक Ag is dissolved from its ore in dilute NaCN. सोडियम सायनाइडमध्ये हे ओर जो आहे, सिल्वर ओर जो आहे तो त्याला डिझॉल्व केला जातो आणि त्याच्यातनं काय केले जाते, नंतर त्याच्यामध्ये एअर ब्लो केली जाते. तर जेव्हा सिल्वर गोज इन टू द सोल्युशनमध्ये तो जातो त्यावेळेला अर्जिंटो सायनाइड कॉम्प्लेक्स तयार होतो. अर्जिंटो सायनाइड कॉम्प्लेक्स आणि सिल्वर इज गेट सेपरेटेड either by electrolysis process or the by precipitation process, by precipitating metal जे आहे झिंक मेटल वापरून केलं जातं. हे बघा इथे दिलेलं प्रोसेस, सिल्वर सल्फाईड ओर आहे, त्याला डिझॉल्व केलं जातं एअर सोडियम सायनाइडमध्ये. त्यामुळे काय होतं, आपल्याला हा कॉम्प्लेक्स तयार झाला, सोडियम कॉम्प्लेक्स, त्याचा अर्जिंटो सायनाइड कॉम्प्लेक्स ज्याला आपण म्हणतो, हा अर्जिंटो सायनाइड कॉम्प्लेक्स तयार झाला. हा अर्जिंटो सायनाइड कॉम्प्लेक्स जो आहे तयार झालेला, त्याच्यामधनं मेटल कसं सेपरेट केलं जातं, एक तर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेसवरती आपण जी वापरली तिच्याने, किंवा मग काय केलं जातं त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जर नाही आपण वापरली तर दुसरी प्रोसेस जी आहे त्याच्यामध्ये झिंक मेटल वापरून जे आहे प्रेसिपिटेशन प्रोसेसने झिंक मेटल वापरून आपण त्याचं सेपरेशन करू शकतो. आता याच्यामध्ये जे गोल्ड जो आहे मेटॅलर्जीमध्ये काय आहे, गोल्ड ओवर इज ग्राउंड इन टू द फाईन. गोल्ड सेपरेशनसाठी काय केलं जातं, त्याला बारीक पावडरमध्ये त्याचा ओवर जो आहे तो ग्राइंड केला जातो आणि नंतर त्याला कशामध्ये ॲड केलं जातं, सोडियम सायनाइड सोल्युशनमध्ये, आणि त्याला एजिटेट केलं जातं. एजिटेशन इज कॅरीड आउट अप टू 2 days, 2 दिवसापर्यंत त्याला मिक्स केलं जातं, एजिटेट केलं जातं एजिटेटरच्या सहाय्याने. आणि त्याचं काय होतं, गोल्डचं प्रेसिपिटेशन होतं आणि ते प्रेसिपिटेशन कॅरीड आउट केलं जातं बाय युजिंग द झिंक. गोल्ड आहे, सोडियम सायनाइडमध्ये त्याला मिक्स केलं इन प्रेझन्स ऑफ एअर अँड वॉटर मॉलिक्यूल, त्याचा कॉम्प्लेक्स तयार झाला. हा कॉम्प्लेक्स जो आहे नंतर झिंक बरोबर त्याचं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेसने काय किंवा प्रेसिपिटेशन प्रोसेसने त्याच्यामध्ये हा मेटल जो आहे गोल्ड मेटल इज गेट सेपरेटेड. अशा प्रकारे त्याचं सेपरेशन केलं जातं. आता वेगवेगळ्या प्रोसेसेसने आपण मेटलचं रिडक्शन केलं आणि मेटल्स जे आहे ते आपल्याला मिळाले, त्याच्या ऑक्साईड्सपासून आपण त्याला सेपरेट आउट केलं. आता असे जे मेटल्स आहेत ते मेटल्स जे आहेत त्यांचं प्युरिफिकेशन अजून केलं जातं किंवा त्याला म्हणतो रिफायनिंग ऑफ मेटल किंवा प्युरिफिकेशन ऑफ मेटल. वेगवेगळ्या मेटॅलर्जिकल ऑपरेशन्स केल्यानंतरही त्याच्यामध्ये काय असतं, काही इम्प्युरिटीज ज्या आहेत इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साईड सल्फाईड ऑफ द मेटल, त्या मेटलच्या ऑक्साईड्स किंवा सल्फाईड फॉर्ममध्ये प्रेझेंट असतात किंवा अदर नॉन मेटल्स त्याच्यामध्ये ते प्रेझेंट असतात. मग आपल्याला ते जर सेपरेट करायचे असतील तर त्याच्यासाठी मग आपल्याला फ्लक्स किंवा स्लॅग ते जे काही सेपरेट करायचे असतील त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेले, त्यामुळे आपल्याला मेटलचं प्युरिफिकेशन हे करावं लागतं किंवा त्याला आपण रिफायनिंग प्रोसेस असं म्हणतात, प्युरिफिकेशन ऑफ मेटल किंवा मग रिफायनिंग प्रोसेस असं म्हणतं. आता याच्यामध्ये काय आहे, इम्प्युअर मेटल जे आहे इट इज अगेन सब्जेक्टेड टू द नंबर ऑफ प्युरिफाईंग. वेगवेगळ्या प्युरिफाईंग प्रोसेसेस त्याच्यानंतर पुन्हा केल्या जातात डिपेंडिंग अपॉन द मेटल. कुठल्या प्रकारचं मेटल आहे त्यानुसार कुठल्या प्युरिफिकेशन प्रोसेस आहे. पहिली प्रोसेस जी आहे ती लिक्विफिकेशन प्रोसेस आहे. लिक्विफिकेशन प्रोसेसमध्ये काय केलं जातं, रिफायनिंग केलं जातं मेटलचं ॲट लो मेल्टिंग और त्याचं फ्युजन केलं जातं. कुठले मेटल्स आहेत मग, PB, SN, BI म्हणजे लेड, स्टीन किंवा बिस्मथ सारखे जे काही मटेरियल आहे त्यांना काय केलं जातं, रिफाईन केलं जातं. प्रोसेस रिफायनिंग ऑफ लो मेल्टिंग, हे लो मेल्टिंग आहेत. इम्प्युरिटीज ज्या असतात त्या
लेस फ्युजेबल इम्प्युरिटीज आणि हेन्स रिमेन्स बिहाइंड. ज्या लेस फ्युजेबल इम्प्युरिटीज असतील मग त्या काय असतात, मागे असतात. म्हणजे मेटल्सला काय केलं जातं, हीट केलं जातं. हीट केलं लो मेल्टिंग, लोअर टेम्परेचरला, त्याच्यामुळे त्यांचं रूपांतर काय होतं, त्याच्यातल्या ज्या लेस फ्युजेबल इम्प्युरिटीज असतील त्या तशाच राहतात आणि मेटल्स कमी लोअर टेम्परेचरला फ्युजेबल आहेत ते सेपरेट आउट करता येतात. सो इन दिस प्रोसेस इम्प्युअर मेटल इज प्लेस्ड ऑन sloping hearth of the furnace and generally heated. The metal melts and allowed to flow away from the infusible impurities which leaves behind on the hearth. म्हणजे काय असं तिरकस प्लॅटफॉर्म असतो, त्याच्यामध्ये हे जे काही मटेरियल असेल, आता ज्याच्यामध्ये मेटल मटेरियल इम्प्युरिटीज आहेत त्याला हीट केलं जातं. हीट केल्यामुळे काय होईल, लो मेल्टिंग मेटल्स असल्यामुळे ते लवकर मेल्ट होतील आणि इम्प्युरिटीज काय आहेत त्या लेस फ्युजेबल आहेत, ते तिथेच राहतील आणि मेल्ट जे मटेरियल आहे, मेटल्स आहेत ते फ्यूज झाल्यामुळे काय होतील, ते फ्लोज डाऊन, ते फ्लो होतील मेटल आणि इट इज गेट सेपरेटेड. मेटल्स काय होतील आपल्याला सेपरेट आउट करता येतील आणि जे काही इम्प्युरिटीज असतील त्या मागे त्या शिल्लक राहतील. अशा प्रकारे ही एक प्रोसेस आहे. पुढची आहे डिस्टिलेशन प्रोसेस. या डिस्टिलेशन प्रोसेसमध्ये काय केलं जातं, डिस्टिलेशन प्रोसेसमध्ये आपल्याला प्युरिफिकेशन केलं जातं. In this process is used for the purification of volatile metals. Volatile metals कुठले आहेत, Hg, झिंक, कॅडमियम सारखे volatile मेटलचं प्युरिफिकेशन साठी वापरले जाते. या प्रोसेसमध्ये काय केलं जातं, इम्प्युअर मेटल जे आहे ते हीट केलं जातं आणि हीट केल्यानंतर heated in a retort and it vapors are condensed in receiver while pure metal is distilled over in the non-volatile impurities are left behind in the retort. रेटॉर्टमध्ये मटेरियल हीट केलं जातं, त्याच्यामुळे ते वेपर्स जे असतील त्या वेपर्स जे आहेत त्या कंडेन्स केल्या जातात रिसिव्हरमध्ये आणि जी प्युअर मेटल असेल त्याला काय केलं जातं, डिस्टिल ऑफ केलं जातं. फॉर एक्झाम्पल झिंक जे आहे इट इज प्युरिफाईड बाय द डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर. रिड्यूस प्रेशरमध्ये ते डिस्टिलेशन केलं जातं. देन द फर्स्ट फ्रॅक्शन लो टेम्परेचरला जे आहे कंटेन्स कॅडमियम, मिडल फ्रॅक्शन जो आहे तो कंटेन्स झिंक आणि त्याचा लास्ट फ्रॅक्शन जो असतो PB, Fe, Cu सारखे जे काही मटेरियल असतात ते असतात आणि ते सेपरेट आउट केले जातात. पुढची प्रोसेस आहे ऑक्सिडेशन प्रोसेस. ऑक्सिडेशन प्रोसेस इज यूज फॉर द इम्प्युरिटीज प्रेझेंट हॅव a greater affinity to the oxygen and are oxidized more readily than the metal which they occurs. द इम्प्युअर मेटल जे आहे या प्रोसेसमध्ये काय केलं जातं, एक्सपोज केलं जातं इन मोल्टन स्टेट, म्हणजे त्याला हीट करून मोल्टन फॉर्ममध्ये कन्वर्ट केलं जातं टू द ऑक्सिडायझिंग अँड इन्फ्लुअन्स ऑफ एअर इन सुटेबल फर्नेस. एका विशिष्ट फर्नेसमध्ये त्याला इन प्रेझन्स ऑफ एअर त्याला हीट केलं जातं, मेल्ट केलं जातं आणि द ऑक्साइड्स ऑफ अदर मेटल्स विच आर फॉर्म्ड आर रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस. स्किमिंग प्रोसेसने, म्हणजे काही इतर मेटलचे ऑक्साइड्स असतील ते स्किमिंग प्रोसेसने त्याला आपण सेपरेट आउट करतो. अशा प्रकारे कॉपर ऑक्साईडचं कन्व्हर्शन कॉपरमध्ये केलं जातं या प्रोसेसने. पुढची आहे इलेक्ट्रोलायटिक रिफायनिंग प्रोसेस आहे. इलेक्ट्रोलायटिक रिफायनिंगमध्ये काय केलं जातं, लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स जे आहेत या प्रोसेसने सेपरेट केले जातात. कॉपर, क्रोमियम, झिंक, निकेल, ॲल्युमिनियम हे प्युरिफाईड केले जातात या प्रोसेसने, इलेक्ट्रोलायटिक रिफायनिंगने. या प्रोसेसमध्ये काय केलं जातं, इन दिस प्रोसेस इम्प्युअर मेटल इज मेड टू अनोड. इम्प्युअर मेटलला काय बनवलं जातं, अनोड, आणि इलेक्ट्रोलायटिक एक सेल सेटअप होतो. इम्प्युअर मेटलला आपण काय बनवलं, अनोड, आणि टीन प्लेट जे आहे प्युअर मेटल जी त्याला कॅथोड बनवले जाते, म्हणजे टीन प्लेटला कॅथोड आणि इम्प्युअर मेटलला ॲनोड बनवलं जातं. while a solution of a simple salt metal which is to be refined used as a electrolyte. जे मटेरियल आपल्याला रिफाईन करायचं आहे सोल्युबल साल्ट मटेरियल, ते बघा इथं आपल्याला सेल सेटअप केलं त्याच्यामध्ये कळेल. त्याच्यामधनं ज्या सेलमधनं इलेक्ट्रिकपर्यंत पास करू आपण इलेक्ट्रोलायटिक बाथमधनं, प्युअर मेटल जो आहे तो डिझॉल्व होईल आणि तो कॅथोडवर डिपॉझिट होईल. तर कॅथोडवरती तो प्युअर मेटल डिपॉझिट होईल आणि हे आपल्याला रिॲक्शन दिली. ॲनोडवर काही मेटल आहे, मेटल त्याचा इलेक्ट्रॉन लूज करेल
आणि तो काय होईल, इट इज गेट कलेक्टेड ॲट द कॅथोड. कॅथोडवर तो काय होईल, जमा होईल बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, आणि मेटल जे आहे काय इट इज गेट सेपरेटेड. नेट रिझल्ट काय आहे, ट्रान्सफर ऑफ मेटल फ्रॉम ॲनोड टू कॅथोड. मेटल काय ॲनोड टू कॅथोड आपल्याला जाईल, आणि त्याच्यामध्ये इनसोल्युबल इम्प्युरिटीज असतील त्या काय केल्या जातील, त्या इम्प्युरिटीज सेपरेट आऊट केल्या जातील. म्हणजे ह्या प्रोसेसमध्ये इलेक्ट्रोलायटिक रिफायनिंगमध्ये काय केलं जातं, कॉपर, क्रोमियम, झिंक सारखे मेटल जे आहेत ते प्युरिफाईड केले जातात. याच्यामध्ये एक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप केला जातो, ज्याच्यामध्ये प्युअर मेटल जे आहे त्याला कॅथोड बनवलं जातं, आणि प्युअर मेटल जे आहे त्याला कॅथोड बनवलं जातं. टीन मटेरियल किंवा टीन प्लेट जी प्युअर मेटलची असते त्याला कॅथोड बनवलं जातं, आणि इम्प्युअर मेटलला काय बनवलं जातं, ॲनोड बनवलं जातं. आणि ज्या सोल्युशनमधनं आपल्याला इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशन त्याच्यात ॲड केलं जातं, ज्याच्यामध्ये काय आहे आपल्याला सेपरेशन करायचं मेटलचं, ते त्याला करंट पास केलं जातं. त्यामुळे मेटल, प्युअर मेटल जे असतील त्याच्यामध्ये जे मेटल सेपरेट आउट करायचं आहे, याला करंट पासिंगमुळे त्याच्यातला इलेक्ट्रॉन निघून जाईल, आणि मेटल जो आहे तो कॅथोडकडे आपल्याला सेपरेट आउट केला जाईल. अशा प्रकारे ते सेपरेशन आपल्याला केलं जातं. आणि जे काही इम्प्युरिटीज असतील त्याच्यामधल्या त्या बॉटमला सेटल होतील, त्याला अनोड मड पण आपण म्हणतो. आणि अनोड मड आणि ते डिपॉझिटेड जो आहे कॅथोडला प्युअर मेटल, तो काय केला जातो, स्ट्रिप ऑफ केला जातो, तो काढून टाकला जातो. अशा प्रकारे मेटलचं मग जे वेगवेगळ्या प्रोसेसेसने आपण प्युअर केलेलं आहे त्याचं काय केलं जातं, रिफायनिंग ऑफ मेटल. वेगवेगळ्या प्रोसेसने रिफायनिंग केलं जातं, लिक्विफिकेशन, डिस्टिलेशन, ऑक्सिडेशन, इलेक्ट्रोलायटिक रिफायनिंगने. सो इन दिस वे the chapter is ended. Watch the lecture completely. Add your name in comment. Till then, thank you very much.